बहुत दुख की बात है कि एक सीनियर एमएलए के ऊपर अटैक हुआ है और मैं आशा करता हूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन और पुलिस will take suo motu action and arrest the culprits and FIR should be registered and this matter should be investigated. मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन त्रिपुरा में एक मजाक नहीं बने और हम सेंट्रल फोर्सेस का डिमांड कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर अगरतला बट ऑल ओवर। इलेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, आप लोगों सो मोटो इलेक्शन कमीशन शुड टेक cognizance of this matter and register an FIR and जिसके ऊपर जो लोग इन्वॉल्व थे इसमें उनको इमीडिएटली क्वेश्चनिंग के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना चाहिए। जनता के उद्देश्य में आपका लास्ट क्या कहना चाहेगी? डेमोक्रेसी में अगर गुंडागर्दी चलेगी तो डेमोक्रेसी कमजोर होता है और आदमी कोई भी हो, आज सुदीप राय बर्मन है, कल मैं हो सकता हूँ, परसों कोई और भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रकम का कल्चर जो त्रिपुरा में आया है इसको बंद करने के लिए हम सबको, सिविल सोसाइटी को भी इसको ये 50-60 गुंडे त्रिपुरा को नहीं चला सकते, तो हमें इसको सोसाइटी को भी एक जवाब देने के लिए तैयारी है। थैंक यू। थैंक यू। हम और चोट हमको हम बेवकूफ है क्या कि चोट हम खाएंगे? यार कितना झूठ बोलने का कोई सीमा है। अगर सुदीप बर्मन हमारे लोग हाथ चलाते तो बचते क्या? तुम बताओ, नहीं बचते। हम नहीं चलाते ना हाथ, हम कभी उसमें विश्वास ही नहीं करते। गांधी के पार्टी है, गोडसे के नहीं। मार खाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं, इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि देखिए एक चीज है, राजनीति है, हम बातों से आपको जो है प्रेरित करेंगे। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, त्रिपुरा के जनता को, अगरतला को, दिस सी द एक्चुअल फेस। सुदीप बर्मन इज फाइटिंग फॉर यू, आपके लिए लड़ रहा है, उसको क्या मतलब है? और यार मैं तो अभी उनकी पत्नी और बच्चे को देख करके तो यार बर्दाश्त के बाहर है, इतने सदमे में है। उनकी गलती क्या है? बच्चे की गलती क्या है? बाप को अगर मान लीजिए सुदीप को कुछ हो जाता। If a senior leader like Sudip Burman is attacked in such a condition, so how the election and the voters have the confidence that they will be able to... No, the voters must drive away this party. Right from Amit Shah, the Gundon ki party. They are bloody thugs, dacoits, robbers, thugs, criminals. यार लड़ो, I have been in the IPS. यार लड़िए ना बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। आप Yeah, but you see what has happened to Sudeep's family upstairs. And Sudeep एक ही गलती मैं बता रहा हूँ कि वो त्रिपुरा के जनता के लिए लड़ रहा है। उसको मालूम है कि ये चोर लोग त्रिपुरा को खाली कर देगा 5 साल आगे, इसीलिए सुदीप जो है ना इतना बड़ा डिसीजन लेके वापस आए, कांग्रेस में लड़ रहा है। उसको मालूम है कि त्रिपुरा बर्बाद हो जाएगा। आशीष को मालूम है त्रिपुरा बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। সাল থেকে বলে আসছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি সরকার এসেছে, প্রথম কিছুদিন আমরা ভেবেছিলাম যে তারা গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান দেখাবে। মানুষ তাদেরকে ভোট দিয়ে সরকারে এনেছে, মানুষের এই যে অ্যাসপিরেশন, মানুষের এই যে আশা, তার প্রতি তারা সম্মান দেখাবে, এটা আমরা তার জন্যে তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানও ওই দিন থেকেই গোলমাল ওরা শুরু করেছিল। 3 মার্চ থেকে দুপুর থেকে গোলমাল শুরু করেছিল। তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। আমাদের রাজ্যের, তখন আমি সাংসদ ছিলাম, সেই হিসাবে আমি অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং অন্যান্যরা অংশগ্রহণ করেছেন। তো আমাদের আশা ছিল যে ঠিক আছে, কিছু ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে তারা সরে আসবে, গণতন্ত্রের প্রতি মর্যাদা দেবে, মানুষের যে আশা আকাঙ্ক্ষা তার প্রতি তারা মর্যাদা দেবে। কিন্তু আমরা দেখলাম যে না, তারা এদিকে গেল না। তারা ভাবলো যে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা না দিয়ে মানুষকে গায়ের জোরে তারা শাসন করবে, এবং তার জন্য তারা যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল একটা প্রতিশ্রুতিও তারা রক্ষা করেনি।
299টা প্রতিশ্রুতির একটা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি, বরঞ্চ গরিব মানুষ যারা আগে কাজ পেতেন, খেতে পারতেন, সেই গরিব মানুষের আজকে কাজ নেই। গরিব মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন, মানুষের হাতে পয়সা নেই। গ্রাম পাহাড়ের অবস্থা আরো খারাপ, শহরের বাজারগুলোতে দুপুর পর্যন্ত শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে থাকেন, কাজ পান না। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা আশা করেছিলাম যে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা, রোজগারের ব্যবস্থা করবে। তারা বলেছিল 340 টাকা করবে, 200 দিনের কাজ দেবে। আমরা দেখলাম যে না, কাজ আরো আগের চাইতে অনেক অনেক দিন কমিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মানুষ যখন ক্রমশ এই সরকারের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করছিলেন, সেই সময় তারা দেখলো যে গণতান্ত্রিক পথে এটাকে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক কারণে বর্বরতাকে আমদানি করা ছাড়া তাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। আর তার জন্য দেখেছেন আপনারা যে লোকসভা নির্বাচনকে তারা প্রহসনে পরিণত করেছে, আমাদের পরবর্তী সময়ে মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনের সমস্ত কিছুকে প্রহসনে পরিণত করেছে, এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তারা আজকেও চাইছে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে। আমরা আশা করব যে নির্বাচন কমিশন এখানে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে, এখনো আমরা আশা করছি। দুঃখজনক ঘটনা। মন্ত্রী এবং প্রার্থীর সামনে যদি আক্রান্ত হয়, এটা দুঃখজনক ঘটনা, নিন্দনীয় ঘটনা, এবং এটা তদন্ত উচিত সুষ্ঠুভাবে। যারা জড়িত তাদের প্রতি ব্যবস্থা নেওয়া। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে কি বলবেন? নির্বাচন কমিশন এগুলিতে করা হওয়া উচিত। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন যাতে অবাধ, শান্তিপূর্ণ হয়, স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে মানুষ ভোটের মাধ্যমে, এটা নির্বাচন কমিশন দেখার দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনের এটা ডিউটির মধ্যে পড়ে এই ঘটনা যাতে না ঘটে, সেটাকে নিশ্চিত না করলে ভোটের পরিবেশ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। আমি নিজে স্বচক্ষে দেখলাম, এটা একটা চরম বর্বরতা, নিন্দা করার কোনো ভাষা নেই। গণতন্ত্র এগুলি পারমিসিবল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করব, এই ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেয়, শাস্তির বিধান করে, এটাকে নিশ্চিত যাতে করে মানুষের কনফিডেন্স, মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, এটা চলতে পারে না।